सत श्री अकाल जी एंड वेलकम टू द शो। जिदा सानू पता कि अज असी इमीग्रेशन दी गल्लां नहीं करी दियां। मंडे जो हुंदा है तुहाडे लई कोई जानकारी का प्रोग्राम हुंदा, कम्यूनिटी प्रोग्राम हुंदा है एज अ कम्यूनिटी स्टेशन। साडे एफर्ट्स ये हुंदे आ, साडी ये कोशिश है कि असी तुहानू कोई जानकारी दईए, तुहानू इंफॉर्मेशन दईए, वो भी बिल्कुल फ्री तुहानू इंफॉर्मेशन दईए जिहदे नाल तुहाडा फायदा हो सके, थोड़े गाह बच्चों का फायदा हो सके तो साढ़े सारे का फायदा हो सके। या थोड़ा इदा दी चीज़ा समझाइए अपनी जुबान च जो शायद थोड़ा अंग्रेजी च नहीं समझ आ रही होगियां, असी अपनी जो यंगस्टर हैं उन्होंने बढ़ावा देने, उन्होंने गल करते हैं। वो भी टू परसनैलिटीज़ who have achieved something in life। अज का शो involves a bit of everything really, सारे कुछ गल्लां एक शे आ जांदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि अज साडे गेस्ट साडे जाने पछाने साडे प्रजेंटर भी आ, को प्रजेंटर तो अगे अपना प्रोग्राम भी करते, जो मैं नहीं हुंदा तो मेरा प्रोग्राम भी करते हैं। तो जाने पछाने आ प्रॉपर्टी के बारे जिन्होंने असी अपना प्रॉपर्टी का उस्ताद सद सकते हैं, मिस्टर जगदेव चीमा। पहले तो जैग जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों बहुत बहुत तो जी आयन ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। तो अज तुसी मेरे ख्याल पिछली बारी तो तुसी शो किया सीगा ऑन योर ओन। हाँ जी, तो वो बाद सिफत बहुत आई कि थोड़ी हिंदी भाजी बहुत वधिया सी कि हाँ कोशिश हाँ रब सारे पंजाबियों में इन्नी वधिया हिंदी एक बंदे ने कहा सी भाई जिदा फौजी आईलैट्स एग्जाम दिता ना उदा जैग दी हिंदी सी, पर चलो कोई गल नहीं, साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, साडे रहोगे हौली हौली सिख लवांगे, कोई गल नहीं। बथेरे बुत्ता का ला कॉलर तो समझ आ गई थोड़ी गल। पहले तो जैग जी मैंने ये दसो कि लेटेस्ट जो इंग्लैंड में प्रॉपर्टी के अपडेट्स आ ਉਹਦੇ बारे कुछ खबर दो, क्योंकि काफ़ी कुछ रौला पिया पार्लीमेंट में स्पीच दी गई, क्वीन स्पीच जिहदे उन्होंने काफ़ी पॉलिसियां आउटलाइन की, इमीग्रेशन दी भी, प्रॉपर्टी दी भी, फाइनेंस दी भी, इकोनॉमी दी भी। तो तुसीं मैनूं दसो कि लेटेस्ट जो प्रॉपर्टी की खबर वो की है। पहली तो गल ये है कि जो पार्लीमेंट दे विच कोई अनाउंसमेंट हुंदी है जां कोई क्वीन का स्पीच हुंदा है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸ਼ੋ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਈ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਈਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਦੋਂ ਕੁਈਨ ਦਾ ਸਪੀਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਖਬਰ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ, क्योंकि कई अपने बंदे आ जिन्होंने घर किराए पर दिते हो तो आम तौर पर इमीग्रेशन स्टेटस नहीं चैक करते। ईवन तुम साउथ हाल देख लो या बर्मिंघम देख लो, कुछ एरिए वो तकरीबन हम साउथ हाल कई घर मेरा ख्याल है आई वुड थिंक स्पैशली पुराने साउथ हाल तो नवे when you look at the roads जिहड़ा ब्रॉडवे तो ऑफ होनी, किंग स्ट्रीट तो ऑफ होनी, तो वैसटर्न रोड तो ऑफ होनी, उन्होंने तकरीबन बहुत घर है जो कि जिन्होंने इलीगल बंदे रह रहे हैं। देखो कल्ले साउथ हाल नहीं, ये पूरे इंग्लैंड दे विच यूके दे विच ही ये प्रॉब्लम हैगी है सारे यूके च। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਿਊ ਹਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੇਚਣੇ ਪਏ residential mortgage। No way, that is how it has it. Well, if you got a residential mortgage, ਜੇ ਤੁਸੀਂ residential mortgage ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ, that's illegal, right? Well, it's against the mortgage. Yeah, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੁੱਲ ਮੋਰਗੇਜ ਪੈਸੇ ਮੋੜੋ ਜਾਂ ਵੇਚੋ ਘਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਹ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕੁਈਨਸ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ ਨੂੰ ਮੁਕਾਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਘਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨ ਕਰਦੇ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਜੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਮੰਗਾਓ एम्प्लॉयर ते फाइन रख के। Now employers are wary, right? They
They won't employ illegal immigrants or people whose visas are expired because they get hit 10 grand a go. And the same thing is with the houses. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪੇਪਰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚਾੜਨੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਹ ਰੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫੋਰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਲਗੇਰੀਅਨ ਰੋਮਾਨੀਅਨ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੀਗਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਕਾਫੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, as long as ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, valid for the period of the tenancy, right? Okay, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਗੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। There's been a lot of debate about this because and we're actually challenging this, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਅਨਫੇਅਰ ਆ ਲੈਂਡਲੋਰਡਾਂ ਦੇ। And I'll tell you why we're challenging it, because what they're doing is that effectively they're asking landlords to be immigration officers. No. I personally think that. ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ that ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, but it's not our job to, it shouldn't be our job to check whether someone's got a right to be in this country or not. They're using landlords as a way. ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ let's hit the landlords, so that they don't keep illegal people in their houses, and therefore these illegals will have nowhere to go, and hopefully they'll go back home or they won't. That's the thinking behind it. I agree with that. ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਮ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰੂਮ ਇਹ 100 ਪਾਉਂਡ ਦਾ, 80 ਪਾਉਂਡਾਂ ਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ 500-600 ਪਾਉਂਡ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾੜਾ 400 ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2000 ਮਿਲਦਾ, 1600 ਪਾਉਂਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ the other thing is ਉਹ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਚੜ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੀਗਲ ਨੇ ਇਹ ਰੈਂਟ ਚੜਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲੈਂਡ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਹਲੇ ਸੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 350-400 ਚ 450 ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੋਮ ਵਗੈਰਾ ਚੈਂਡਲਸਵਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ? ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੋਮ ਚ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਟ ਆ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਘਰ ਲਈ? 1200 ਪਾਉਂਡ। 1200 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 700 ਪਾਉਂਡ ਤਾਂ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਚਾਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸ਼ਾਵਰ ਬਣਾਏ ਹੋਆ, they taking 700 quid a month for those, right? And so rents have gone high, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਬੰਦਾ ਉਹ 1200 ਪਾਉਂਡ ਕਿੱਦਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਘਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ ਇਲੀਗਲਾਂ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਿ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 800 ਚ, ਗਾਹਾਂ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਰੱਖਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੇ, ਜੇ ਔਰ 15-17 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਚੋਂ 1200 ਪਾਉਂਡ ਆਪ ਲੈ ਰਿਹਾ, 400 ਆਪ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, 800 ਰੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਵਾ।
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨਫੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਐਂਡ ਆਈ ਗੋਟ ਨਥਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ them by the way, ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ I love them, I love you, I love the Fauji's, I'm sure you do, I love them, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ the rest of the people ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਕਿਰਾਏ ਵਧ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Do you know what, ਜਦ ਤੱਕ until now, you just said it now, I hadn't thought of that, ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, because yeah, I suppose if I'm British born and I've got a family of 3, so it's me and my wife and my child, and I want to have, I can't get a house on me, I can't get one in Southall. It's one of the biggest problems. I'd rather buy one if I'm going to pay 1,200 quid a month. Have you got the deposit? No. Exactly, so that's the problem. ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਨਾ but ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ UK ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। I suppose the priority is the British people, right? It's the British public. Yes. Well, it's naturally, if it's your country, you should be the government should be looking out for you. ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਇਦਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੋਕੀ ਰੀਪੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਦੇ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਚਾਂਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। That's right, yeah. ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੀਪੋਸੈਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। Actually, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਸੌਥਾਲ ਚੋਂ, ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਰਾਈਟ, ਜੋ ਸੀਗੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ 3 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ, ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਅੰਗਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ 20 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ 3 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਯਰ ਹਾਊਸ, ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਊਸ ਇਨ ਮਲਟੀਪਲ ਓਕੂਪੈਂਸੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ HMO ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 20,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਫਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਜੇ ਲੀਗਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਇਟਸ ਅ ਚੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ EMPLOYER ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ EMPLOYER ਵਾਲੇ, ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ 0300, ਯੂ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਨੰਬਰ ਅਪ ਐਂਡ they'll tell you ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਜਾ ਕਹੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੜ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਲਈ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਧੁੱਪ ਆ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਜੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਧੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਊਥਹਾਲ ਹੁਣ ਦੌਰਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਟੈਕ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਫੇ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1300 ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਗਲਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਖਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਬੋਲਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਭਰਾਵਾ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਫੱਟੇ ਵੀ ਪੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ, ਲਿਟਰਲੀ ਚੱਕ them and they take them with them. That's right. ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ, ਐਡਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਫਸੇ ਆ। ਹੁਣ ਟੈਨੈਂਟਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਦਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੰਡਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਵਰਪੂਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੱਗ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਆ,
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਤੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਗਾ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਲਿਸਟ ਤੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਰਪੂਲ ਚਲ ਜਾਓ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਚਲ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਈਏ ਰੱਬ ਦੀ ਧੁਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਓਵਰਟਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਓਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਵ ਸੀਨ ਪੀਪਲ ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਇਨ ਦੀ ਆਫਿਸ because they've been so if you've got council housing they now can shift you anywhere they like right and it's not your choice unless you can prove that you've got extensive links with the area I suppose and you haven't just been in the country for a couple of years right okay so if you've been so it's hitting them people ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਕਲੇਮ ਫੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਛੇਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਾਂ ਦੇ hitting them ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਮਿਡਲਸਬਰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਿਊ ਕਾਸਲ ਵਾਲਾ ਪੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ it's a big thing at the moment listen what you're telling me is such a big trend of the government trying to save money everywhere ਦੇਖੋ people like me and you complain ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਵਧ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਅੱਜ VAT ਫੇਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ there's a lot of problems ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ there are problems man I'm telling listen for the person who's sitting here and paying tax right and hasn't claimed off the government and I think I speak for a lot of people we are peed off that we're paying to to basically to subsidise everyone else's standard of living. There's people out there. Listen. They've never claimed a single penny of it. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅਣਖੀ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ there are a few that claim ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਕਈ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਝਸਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮਾਫ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਕਰਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾ 6-7 ਨਿਆਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 350 400 ਪਾਉਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹਫਤੇ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਲਾਟਡ ਹੁੰਦੇ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਜਾਈਂ ਖੇਲਣ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਜਾਈਂ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਪਰ it's not a standard of living for to bring up a child in and all that but some people don't look at that look systems ਬਣੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ 100% ਰਾਈਟ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਸਖਤੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਭਾਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਭਰਦੇ ਆ ਇਟਸ ਨੋਟ ਫੇਅਰ ਔਨ them ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੈਨੂਇਨ ਅਨਜੈਨੂਇਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲੀਏ ਬ੍ਰੇਕ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੈਕ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਟਸ ਡੂ ਦ ਸਮਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਟੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਸਟ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਅਬਾਊਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਰੱਖੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਟਸ ਵਰਕਿੰਗ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਬਹੁਤ ਯੂ ਕੈਨ ਗੂਗਲ ਇਟ the other thing is ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਘਰ ਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ MP ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, then basically they're going to shift you around, yeah? ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਘਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਦਊਗੇ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪ ਲਓ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਯੂ نو ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। MP ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਕਈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਓਵਰਟਰਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਥੋੜੇ ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਟੂ ਬਾਈ ਮੋਰਗੇਜ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰਚੇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਲੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 20% of your deposit or 20% get you the whole of the value of your house? 20% of the value of the house up to 600,000। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 40,000 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੰਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਆ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਯਾ for 5 years? ਯਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ, ਮਕਾਨ ਆ, ਉਹ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਲਓ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ 20% ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਘਰ ਆ ਸਕੀਮ ਜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਖੋਲ ਲੈਣਾ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ੇਅਰਡ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਰੀਪੇਏਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਸਕੀਮ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿ ਜੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ not proper interest like that, very very low। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ 5% ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ 20% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਊਗੀ। So because listen, I ain't got a house, right, of my own, yeah? So if I want to buy a house of my own, I say I want to buy it for £500,000, the government will pay me 20% of my deposit, which is 100 and whatever, 20,000, right? And then I can get a mortgage of 380. I'll have to pay the mortgage, but in 5 years I have to pay that deposit back. In 5 years it's interest free. Is it? Do I have to start paying it back in installments like a mortgage? So it's not after like 5 years, which I could do my job. But the good thing is, so now I've got to pay my 380 gift and my deposit, but I suppose I get the deposit for free. No, but you're getting assistance in buying your house. Of course I am, yeah. Right. If I ain't got 120 grand. Plus the other thing you've got to remember is up to 5 years, any repayments that you do make, they're not interest, they're coming off the loan. So if you're paying £1,000 a month, £1,000 ਮਹੀਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ £1,000 ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। Okay. So a scheme. So it's good then, isn't it? Yeah, definitely. It's for first-time buyers, really, then. Absolutely. So first-time buyers, it's live now. You can get it. It's not something that is gonna come in. So who do you apply? Where do you apply? And how do you apply? You can come and see us. You can come and go and see any. You can go and see any good mortgage advisor. And they can actually assist you. Didn't know about this. It's a good scheme, though. And the good so it's good for like married couples who are just married and they want to buy their first home, and when they might not have a deposit, or you know, people who are living with their parents and they want to move out and buy a house of their own. It's to encourage the housing market, is it? I suppose. I've got a lot of people that I personally know. जिन्हां ਨੂੰ problem ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਬਿਲਬੁਲ ਦੇ ਕੇ ਜੋੜੀ ਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਪਰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। I got enough for a deposit. For a deposit. You're right. But ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਚੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ 25% ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨੂੰ ਸਕੀਮ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਹੋਰ, ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। So they won't have that problem, especially first-time buyers, young couples, and you don't have to be a first-time buyer either.
So it's not just for first-time buyers. It's for people who haven't got a house People who need a home to live in. So you could have had a house, but sold it. Yeah. Yeah. You shouldn't have a house currently when you apply for it. There's some provisions for that as well. Right. But we'll have to discuss that as an individual case. Okay. So it's a good scheme. So ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ That's ਖੁਸ਼ good. ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ 50 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਾਰਡ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 200 ਦੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। Exactly. 20%. 20%. That's brilliant. So Interest-free loan basically for 5 years, and even when the interest kicks in, it's nominal. You said it's not. very, very nominal. I think they said it's going to start at 1.75%. So it's not like the mortgages or No, well. which would be And what's the mortgage sort of an average average interest? rate on 5-6%? 75% loan to value average rate, depending on income and circumstances, could be around 3.5 to 4%. Right. Average. So saving quite a lot on this loan sort of thing. Yeah? You know, so it's quite a big saving. These are more, if not more. So it's quite a good scheme. Right. Which brings me on to our next topic. कि mortgage ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿ how hard is it, how easy is it, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, and what sort is the procedure that we need to go through now. ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। Yeah. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। That's right. ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਖੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦੇ। That's right. So we couldn't get through. That's why we don't take calls on most of the shows. There's a lot of questions about Well, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। That's what happens. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ I want to talk about mortgages and the repossessions because there's still an issue there with ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ। ਮੋਰਗੇਜ ਹਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। Right. ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਘਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਕਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਰਗੇਜ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਚੰਗੀ ਬੈਂਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੋਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। lot of brokers won't be happy with me saying this but ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰजेस ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2% 3-3% ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਪੂਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੇੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। No way. ਜਦੋਂ ਉਹ they ask for your national insurance number? They've always asked for it but they've never actioned it. Okay? Right. ਹੁਣ the systems are so closely few worrying looks on here. The systems are so closely linked ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲਿਆ, 20,000 ਪਾਉਂਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। So you might get inland revenue knocking on your door. Gonna get them knocking on your door. Not if, it's a matter of time. You will. Yeah. You will. ਕਈ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਲੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਾਹਨੂੰ ਖਬਰ ਲਾਉਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਘਰ ਇਦਾਂ ਗਲਤ ਇਨਕਮ ਡਿਕਲੇਅਰ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਫਰਾਡਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਰਾਡ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰਾਡ, ਯੂ ਆਰ ਲਾਈਂਗ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਇਨਕਮ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੀਪੋਜੈਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। Because you're not paying tax on it, right? Well, some people actually ain't earning it, they're just lying that they are. Right, so anyone who's basically boosting their income up falsely, yeah? ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਦੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਇਨਕਮ ਸੀ। You know that's immigration ਵਿੱਚ mirrors it ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ they don't accept cash in hand anymore
and secondly ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ tax ਦਾ proof ਮੰਗਦੇ ਆ, have you paid your tax or not? They're asking for a P60 tax return. SO302s. Yeah, SO3, that's it. I didn't even know what an SA300 was until they started, all these new rules kicked in like in July, and now they're asking for SA300s, SA302s, your NI's got to be paid and all up to date. So ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। They want a pound of flesh on it. ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਈਆਂ ਵੀ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਫੜਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਘਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਕਿ ਜੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ 3-4 ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 1-2 ਸਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। Unless you've got buy-to-let mortgages and all that, and then well, even if you've got buy-to-let, even on a buy-to-let mortgage, the minimum income on an average you need to be earning 25k. Right. And if you're not, then that's also mortgage fraud. So ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੱਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, because the income ਉਹ ਰੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। Her Majesty's pleasure. That's right. So that is very ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਓ ਸੀਮੈਪ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਬਣ ਗਏ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਬਈ ਬ੍ਰੋਕਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ 2 ਸਿਸਟਮਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ। That straight away goes down as your record as CFAS. That means that you've tried to obtain credit by deception. Right. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਬਾਅਦ ਚ। That's quite damning. And the more credit checks that you do on your credit file, the more damaging it is to your credit score. So they look at that as well. How many times your credit checks? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ mortgage case ਫੜੀਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ mortgage file latest ਆਪਣੀ credit file ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ latest ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਇਲੈਕਟਰਲ ਰੋਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਡ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ then you don't have no problems. ਰੀਪੋਜੈਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਪੋਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਏ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਰੀਪੋਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਰੀਪੋਜੈਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਯਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਚਲੋ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਚੱਕੋ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅੱਖੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੋਰਗੇਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਰੀਲੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਰੀਪੋਜੈਸ਼ਨਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਖਤ ਨਾ ਬਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੀਪੋਜੈਸ਼ਨਾਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਰੀਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਆਰ ਸਟਿਲ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਕੱਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ, credit cards. Yeah, that's right. ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੀਪੋਜੈਸ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿਓ। That's the first thing, and you can't argue with that.
No? You can't say ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ They don't listen to that. ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚੱਕੋ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਦੋ that's what they do and it's very unfortunate because a lot of people overcommit ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਜਾਓ it's very easy to say ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 400 ਪਾਉਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ when you see the letters and the cover it's only like £250 a month and you think yeah it's a brand new car why not well, there are people that market these in a way where they try and sell it to you so you don't think about it ਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ the first bit about karja I think you've got to learn is you've got to pay it back you've got to pay it back you have to pay it back and usually you pay back more than what you've definitely and you need to read the contracts but coming back to the repossessions ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੋਰਗੇਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਣੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਥ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਾਈਲ ਤੇ ਮਿਸਡ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ AP ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ that means arrangement to pay okay ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੰਨਾ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ AP ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਾਈਲ ਤੇ ਆਈ ਜਾਵੇ but eventually you start paying them but an AP is better than missed or late payments right and the same goes with credit cards car finance and any other financial institute ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਰੀਪੋਜੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਸਟਰ ਜੈਕ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ UK ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਸਟ ਫਾਈਨਲੀ ਜਸਟ ਟੂ ਰੈਪ ਦੈਟ ਅਪ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸੰਗਦੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਸ ਬਿਊਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਸ ਬਿਊਰੋਸ ਪੂਰੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਤੇ free of charge ਤੁਸੀਂ they do a good job they can do a very very good job they can help you out in a good way so ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ UK ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਾਂ hopefully we'll come back with more soon ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ obviously daily ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਸਪਿਊਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਸੀ ਹੋ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 2 ਵੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਵੀਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਿਸਟਮ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਔਨ ਹੋਲਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 2 ਵੀਕਾਂ ਤੱਕ up to 2 weeks ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ there's nothing better ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਹਰਜਾਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਂਗਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪੀਪਲ ਆਂਗਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 2 ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਝਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਥੋੜਾ ਬਿਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿੰਪਲੀ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੁੱਸੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਢੀਠ ਸੀ ਦੋਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਏ ਲੱਗਣੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਖਾਈਏ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਈਵਨ ਡਿਵੋਰਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਦ ਸੇਮ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਓ ਜੀ ਕੋਰਮ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਓ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗੇਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੁਲਝਾ ਲਓ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਦਾ ਨਾ
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ Yeah. ਕਿ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ Yeah, ਉਹ that's ਚੇਤਾ right. ਭੁੱਲ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਖੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜੋਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਯਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੇਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੱਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਐਂਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੀ ਦਊਗਾ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਵਾਂ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀਗੇ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੜੋ ਲੜੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਲਗੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਦੋਨੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਦੂਜਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਆ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 35000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਜਸਟ ਫਾਈਟਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਈਚ ਅਦਰ ਐਂਡ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋਰੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹਲੇ 10 ਕੁ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਹਲੇ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਣਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਾ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਦੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੂਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕਰ ਲਓ which is what should happen in the first place ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ the funny thing is ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਪੀਡ ਅਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ 35000 ਖਰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ ਯੂ نو ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਮਨੀ ਟੂ ਲਾwyers ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲਾਓ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵਕੀਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਈ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ NRIਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਅਪਰੋਚਾਂ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੇਖਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਰਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿ ਸਕੀਮ ਏਦਾਂ ਆ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਘੁੱਗੇ ਇਹਦਾ now immigration advice how many times do I have to say it ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ right so anyway ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ you obviously realized I got ਨਵਾਂ ਤੂੰ ਫੋਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ anyway ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟਰਬਲ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਸਿਓ ਕੇਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਸੈਂਟ ਮੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਆਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ 'ਚ ਖੁਦ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਗਾਹਾਂ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ ਦੈਟਸ ਦ ਅਪਰੋਚ ਇਜ਼ ਆਫ ਗੋ ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਲੀ ਖੁੱਲੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ
ਬਟ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, there's a chance of actually resolving matters। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਛਡਾਉਣੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੂਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨਸੈਸਟਰਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਐਂਡ ਪੈਪਸੂ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ NRI ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਨਸੈਸਟਰਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਅਪ ਟੂ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਛੇਤੀ, ਔਰ ਲੰਬੇ ਰੌਲਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਛੇਤੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਠੀਆਂ, ਫਲੈਟ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫੜਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਜਾਂ 2 ਮਾਡਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਜਾ ਡਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੇਚੋ, ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਪੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ NRIਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ and your phone went pagal। ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਇੰਨਾ ਵੱਜਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫੋਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਚੱਕੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15-20 ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। crazy, it went crazy। 2 ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਪਏ ਸੀ ਫੋਨ ਚੱਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅਜੀਤ ਚਲਾਤੀ ਐਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ NRI ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਆ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਪੈਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਮਲਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਆਈ ਜੀ 10 ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਫੋਨ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ 2 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਨ ਜੀ ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ, ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਚਾਹ ਪੀਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ। ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹ ਕਈ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਚਾਹ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ DLF ਦਾ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨਅਫੈਕਟਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਬਾਈ ਸਟੇਜ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੇਜ ਬਾਈ ਸਟੇਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਫਲਾਨਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਔਨ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹ ਭਰਦੇ ਆ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਫੇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੋਮਸ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆ। It's very, very plush. In fact, you were quite shocked when you saw it. When I went to Delhi and saw them villas, the Cavalli ones, the designer villas, Cavalli is a big name. It is a big name. Yeah, if you know your designer stuff, you know what Cavalli is, right? And for Cavalli villas to be in India, and ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ I will show you that project. You look at that villa. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਰਗੇ ਆ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਆਪ ਕਰ ਦੂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹੋਟਲ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, It's like a hotel here and you get ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, it's like you check in and check out। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਮ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਰ ਗੁੱਡ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ, ਦੇ ਲੋw, ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ। ਐਂਡ ਪੌਂਡ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 75 ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ 80 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪ 85 ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਜ਼ਮੀਨ। ਐਂਡ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, they're free to contact us for advice. They can contact us via social networks. We're on we've got a page on Facebook called London Residentials. We're on Twitter, jagchima1, you can contact me on that, or you can phone number. Phone number ਸਾਡੇ office is 0208 470 5454. You can contact Harjab. I'll put you in touch with Jag. Me all the time. But more than anything else, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਜਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, we like to hear from you. We want to hear your comments. We want to air what your views are. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ via socials and we're happy to share them. So get in touch with us, let us know what your views are. We're really looking forward to hearing from people for our website. We want ideas on what people want to see. On our new website, me and Hajab are producing this. We're bringing people with NRI services, like people who want to go to India for shopping for their weddings, dental treatment, surgery, property, finance, immigration, all kinds of services that non-resident Indians use are all going to be on this website. And if there's a service that you want to see on there, let us know. It'll be like an NRI helpline, really. It'll be like a hub where you can go for information. There'll be news on there about Punjab. If we're concentrating on Punjab on this website, there'll be news on there about Punjab, what's happening there, what the weather's like, what the currency's like, where to be careful, what you should and shouldn't be doing. There'll be loads of articles. In fact, we're looking for people who are reputable, who can actually blog on there. So get in touch with me. And put the experiences on it. Put the experiences on there. It's a hub where everyone can interact with each other. That's what it's for. And we're not charging people for their views or to express their views on there. Yeah, that's where we're getting wrong. Jima Sahab, thank you ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, thanks for coming and thanks for imparting all this knowledge. ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Right. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਪਾਉਣੀ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ? ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸਿਸ ਲਈ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਲਈ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਕ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਜਾਂ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਰਗੇਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਵਨ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਆ ਆਪਣੀਆਂ। ਚਲੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੀਮੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।